Tango, 10th standard mathematics numbers and sequence chapter la following Euclid's division and lemma நம்ம அடுத்து பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா fundamental theorem of arithmetic. So இந்த fundamental theorem of arithmetic படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு கான்செப்ட ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம்டா. ஒன்னு நம்ம prime numbers composite numbers படிச்சிருப்போம்லடாமா. So அது and factorization. So prime factorization அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் பார்த்திருப்போம். லைக் சம்ஸ்லயே நம்ம அதை வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்போம். சோ அதுவும் என்னன்றத ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாமா சரியா சோ prime number அப்படினா என்னன்னு சொல்லுவீங்க prime number அப்படினா என்ன so a number which has only two factors a number which has only two factors கரெக்ட்டா அதுவும் அந்த factors எப்படி இருக்கும் the same number and 1 கரெக்ட்டா if 2 is a prime number இந்த 2 ஓட factors எப்படி இருக்கும் 1 and 2 so this 2 has only two factors and those factors are 1 and the same number the number which you take okay va so ipa 3 அப்படிங்கற prime number consideration எடுத்துக்கிறோம் அப்படினா it has only two factors those factors will be 1 and the same number so இதுதான் நம்ம prime number அப்படினு சொல்லுவோம் so what do we call composite numbers are those numbers that have more than two factors ஏனா two factors அப்படின்றப்போ we call it as a prime number அப்போ more than two factors அப்படினா we call it as a composite number புரியுதாடா so prime number composite number தவிர வேற ஏதாவது நம்பர் இருக்குதா நமக்கு அப்படினா 1 இருக்கு கரெக்ட்டா 1 அப்படின்றது ஒரு ஸ்பெஷல் நம்பர் என்ன it is neither prime nor composite ஏன் அப்படினா 1 ஓட ஃபேக்டர் பாருங்கடா 1 மட்டும் தான் so prime நம்பரா இருக்கணும் அப்படினா இது இந்த கேட்டகரியில போய் சேரணும்னா it should have two factors சரி composite நம்பர்ல போய் சேரலாம் அப்படினா it should have more than two factors so 1 க்கு என்னது only one factor so it becomes a special number it is neither prime nor composite சரியாமா so அடுத்தது factorization அப்படின்றப்ப you will do prime factorization most common நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க prime factorization which means you will choose the prime factors for factorizing a number for example if you are choosing a number 42 or 32 னு எடுத்துக்கலாம் so what is the number that will for factor that you will choose here since it is an even number you will choose the factor 2 correct amma so 2 ones are 2 remainder 1 அப்படின்றப்ப இங்க 12 2 6 are 12 again 2 8s are 16 2 4s are 8 2 2s are 4 2 1 is 2 so நான் இங்க 32 வந்து it is divisible by 16 16 2s are அப்படினு சிம்பிளா வேலைய முடிச்சிட்டு போலாமே அப்படிங்க so this is prime factorization இப்போ இந்த prime factorization ஓட uses என்ன actually அது எது based வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்டா so இதுல தான் நமக்கு என்ன வருது அப்படினா fundamental theorem of arithmetic so why choosing a prime factor is important அப்படின்றது வந்து நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே வாடாமா so இந்த தியரம்ல நம்ம என்ன பாப்போம் அப்படினா each and every composite number first வந்து prime number சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப particularize பண்ணி சொல்லணும் அப்படினா each and every composite number can be expressed as product of primes இப்போ இந்த 32 அப்படின்றது it is a composite number because it has more than two factors கரெக்ட்டாடா so இத நம்ம இப்ப எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் prime factorization பண்றப்ப 2 into 2 into 2 into 2 கரெக்ட்டா so 5 times 2 to the power 5 so these are all product of primes இல்ல நீங்க வேற நம்பர் எடுக்குறீங்க இப்போ for example வந்து 42 எடுக்குறீங்க அப்படினா என்னடா இப்போ வந்து 3 ones are 3 கரெக்ட்டா 3 is also a prime number so நான் 3 சூஸ் பண்றேன் ரிமைண்டர் 1 இங்க என்னதுடா 3 4s are 12 அடுத்தது 2 டேபிள் சூஸ் பண்றேன் 2 7s are 14 7 1s are 7 so இப்போ என்னன்னா 3 is a prime number 2 is a prime number 7 is a prime number so these are all prime factors அப்ப 42 can be expressed as 3 into 2 into 7 கரெக்ட்டா இல்லையா 3 2s are 6 6 7s are 42 so each and every composite number can be expressed as the product of primes நீங்க எவ்வளவு பெரிய composite number எடுத்தீங்க அப்படினாலும் அதுக்கு corresponding நீங்க என்ன பண்ண முடியும் product of prime அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான prime factors choose பண்ணி நீங்க அதனுடைய ப்ராடக்ட்டா அத வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் each and every prime number can also be expressed எப்படி 2 அப்படினா simple 2 into 1 கரெக்ட்டா இல்லையா பட் இது என்னது 1 is not a prime number சோ அதனால தான் இன்னும் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா போறப்ப நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் each and every composite number அப்படினு சொல்லி particularize பண்ணிடுவோம் சரியாடா சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறப்ப என்ன அப்படினா other than 1 each and every positive integer can be expressed as product of primes னுவாங்க
other than 1. ஏன்னா 1 உங்களால என்ன பண்ண முடியாது, 1 into 1. 1 is neither prime nor composite னு சொல்லிட்டோம். So அதனால இது இந்த product of prime numbers அப்படின்ற கேட்டகரிக்குள்ளேயே வராது. கரெக்டா? So other than 1, each and every positive integer can be expressed as product of primes னா இந்த 2 அப்படினாலும் 2 into 1. So prime வருதுல்ல இதுல. கரெக்டா இல்லையா? 2 நீங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்றப்ப 2 into 2 1s are அப்படின்வீங்க. So 2க்கு எது prime factor? 2 தான். கரெக்டா? So அதனால இதை வந்து நம்ம இப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம்னு சொல்லுவோம். அது இன்னும் நம்ம பர்டிகுலரைஸா கொண்டு போறப்ப என்ன பண்ணிடுறோம், each and every composite number can be expressed as product of primes னு சொல்லி பர்டிகுலரைஸ் பண்றோம். ஓகேவாடா? பிகாஸ் இது பாருங்க, இன்னும் ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வேற வேல்யூவே கிடையாது, வேற பிரைம் ஃபேக்டர்ஸே கிடையாது. இதே பிரைம் ஃபேக்டர் அப்படியே தான் வரும். அதே நீங்க ஒரு காம்போசிட் நம்பர் எடுக்கிறீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 4 அப்படின்ற காம்போசிட் நம்பர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, so 2 2s are 4, 2 1 is 2. So 4 நம்ம எப்படி எழுதலாம், 2 into 2. There is a product of 2 primes. கரெக்டா? அது ஒரே நம்பர், பிரைம் நம்பர் 2 into 2. சரியாமா? சோ அதனாலதான் நம்ம காம்போசிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிபிக் பண்ணி பர்டிகுலரைஸ் பண்ணிடுறோம். ஓகேவா? சோ ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் அப்படின்றது இதுதான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது. சோ நீங்க வந்து இங்க காம்போசிட் நம்பர் சூஸ் பண்றீங்க, 16 2s are அப்படின்றப்ப நமக்கு வந்து எல்லா நம்பரையும் நம்ம அதே மாதிரி பண்ண முடியும்ன்றது சொல்ல முடியாது. பட் பிரைம் நம்பர்ஸா வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், எல்லா காம்போசிட் நம்பரையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். ஆல் காம்போசிட் நம்பர்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் த product of prime numbers, prime factors. ஓகேவா தங்கம்? சோ இத புக்ல பாத்துடலாமா? சோ பாருடா, புக்ல கொடுத்திருப்பாங்க fundamental theorem of arithmetic, there is a conversation between the teacher and students. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. சோ இதுக்கு அப்புறம் பாருங்க, fundamental theorem of arithmetic without proof. Every positive integer except the number 1 can be represented in exactly one way apart from the rearrangement as a product of one or more primes. So என்ன சொல்றாங்க இதுல, every positive integer other than 1 அப்படின்னு சொன்னாங்களா? சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் நாம எடுத்த எக்ஸாம்பிளே எடுக்கலாம். 42 அப்படின்ற இன்டீஜர் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தங்கம். சோ 3 எடுக்கிறோம், 3 1s are 3 4s are. அடுத்தது என்னது, 2 டேபிள் எடுக்கிற 7, அடுத்தது 7 டேபிள் எடுக்கிற 1. ஓகேவா? சோ இப்போ இந்த 42 அப்படின்றத நான் என்ன பண்றேன், 3 into 2 into 7 அப்படின்ற ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம்ஸ் நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன். பட் இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஒரு வே தான் இருக்குது. இந்த நம்பரை நீங்க எப்படி சுத்தி வளைச்சு பண்ணாலும் உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஒரு வேல தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். பட் யூ கேன் ரீஅரேஞ்ச் வேணா பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 into 3 into 7 அப்படின்னு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம், இல்ல 7 into 3 into 2 ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம். பட் அந்த பிரைம் நம்பர்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க பாத்தீங்களா, ஃபைனலா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது பாத்தீங்களா, பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ் 3 2 7. இது நீங்க என்ன பண்ணீங்கனாலும் சேஞ்சே ஆகாது in exactly one way. ஓகேவா? நீங்க எந்த நம்பர் வேணாலும் எழுதாக்கணும். அதே வந்து நீங்க இப்போ காம்போசிட் நம்பர் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, 42க்கு நான் 21 அப்படின்னு எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க 2, அடுத்தது 2 1s are 2. இதே 42க்கு வேற என்ன பண்ணலாம், காம்போசிட் நம்பர்னா 6 7s are 42, அடுத்து 7 1 is 7. சோ இப்போ நான் காம்போசிட் நம்பரா சூஸ் பண்ணனா எனக்கு நிறைய வேஸ் இருக்கு. 21 into 2, அடுத்து 6 into 7 அப்படின்னு. சோ இதுதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் படிப்போம். ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் 42 னா என்ன பண்ணுவோம், ஃபேக்டர் பேர் ஆஃப் 42 அப்படின்னா 42 ஓட ஃபேக்டர் பேர் யாருன்னா 1, 42, 2, 21, அடுத்தது 3, 14. சரியாடா? இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஃபேக்டர் பேரா எழுதிட்டு போவோம். சோ நம்ம இங்க காம்போசிட் நம்பர் சூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் கிடைக்கும். பட் பிரைம் ஃபேக்டர்ல பண்றப்ப திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே, ஃபைனல் வே ஆஃப் ரெப்ரசென்டிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை தாண்டி உங்களால வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? பட் யூ கேன் ரீஅரேஞ்ச் அண்ட் நிறைய விதத்துல அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், அவ்வளவுதானே தவிர there is only one way of representing. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Every positive integer except the number 1 can be represented in exactly one way. நீங்க prime factorization பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு set of prime product தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? அதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் வேணா பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் apart from rearrangement as product of one or more primes. So rearrange பண்றது தவிர மத்தது எதுவுமே நமக்கு வழி கிடையாது அப்படின்றாங்க. சோ வேற என்ன நம்பர் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம், ஏதாவது ஒரு நம்பர். இப்ப 36 அப்படின்னு எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. சோ we have to choose prime factors. இதை நம்ம எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம்டா. ஃபர்ஸ்ட் 2 எடுக்கலாம், இல்ல ஃபர்ஸ்ட் 3 எடுக்கலாம். பிரைம் நம்பர் எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. பட் ஃபைனலா கிடைக்கக்கூடிய பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ் அதுவே தான், நீங்க எந்த மெத்தட்ல பண்ணாலும். ஓகேவாடா? சோ இப்ப பாருங்க, 3 அப்படின்றது நான் எடுக்கிறேன்னா 3 12s are 36, அடுத்து 3 4s are, அடுத்தது 2 2s are, 2 1s are. We have to choose prime factors. அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. So 36 நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம், 3 into 3 into 2 into 2. இதை நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், 2 into 2 into 3 into 3, இல்ல 2 into 3 into 2 into 3. எந்த காம்பினேஷன்ல வேணாலும் அரேஞ்ச் பண்ணலாம். பட் ஒன்லி இது என்னது, இந்த 4 தான் நம்ம அதுக்கு பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகேவா? 2 into 2 into 3 into 3. இதை நீங்க 3 ஃபேக்டரைசேஷன்ல பண்ணி பாருங்க. 36 உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க. 6 into 6 இல்ல 12 into 3 எந்த காம்பினேஷன்ல வேணாலும் ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க. சோ நான் 6 into 6 அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்றேன்னா
6 can be again splitted up as என்னது 2 into 3 கரெக்டா இல்லையா 6 திருப்பி எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் 2 into 3 இங்கேயும் 6 திருப்பி எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் 2 into 3 so இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் product of primes ஒவ்வொரு நம்பருமே வந்து each and every number other than the number 1 each and every positive integer அதே மாதிரி -36 அப்படிலாம் இல்ல positive integers the numbers which are on the right side of the zero இந்த நம்பர் லைன் சரியாமா so இத நம்மளால எப்படி பண்ண முடியும்னா as product of primes 2 into 3 into 2 into 3 so இதுலயும் பாருங்க சேம் வே தான் நம்பர்ஸா பாருங்க 2 2 2 3 இங்கேயும் 2 2 2 3 அவ்வளவுதான் so ஒரே விதத்துல தான் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும் கான்ஸ்டன்ட்டா எல்லா இடத்துலயும் நமக்கு அது ஒரே மாதிரியா இருக்கும் ஓகேவாமா so இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம prime factors சூஸ் பண்றதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் சரியாமா so இப்போ இதனால நமக்கு என்ன ஆகுது எல்லா நம்பருமே நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டே போக 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 ஃபைனலா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுடா prime factors கிடைக்குது so சிம்பிளா நம்ம வந்து சயின்ஸ்ல படிச்சிருப்போம் atoms are the building block of all substances அப்படின்னு இந்த லைன் உங்களுக்கு புக்ல கொடுத்திருப்பாங்க like atoms are the building blocks இங்க என்னது prime factors are the building blocks of the numbers எந்த ஒரு காம்போசிட் நம்பருக்குமே நமக்கு இந்த prime factors தான் வந்து building blocks ஓகேவா இதுக்கு மேல நீங்க ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணோம் அப்படின்னா அதே 2 into 1 தான் வரும் again இந்த 2 ஸ்ப்ளிட் பண்றீங்க அப்படின்னா 2 into 1 தான் கரெக்ட்டா so prime நம்பரா ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதனுடைய factors வந்து அதே தான் வந்துட்டு இருக்கும் கரெக்ட்டா so each and every composite நம்பருக்கும் எது building block அமையுதுன்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த prime factors தான் so ஒரு பெரிய நம்பர் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அதை என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டே வரீங்க அப்படின்னா ஃபைனலா அது வந்து எந்த பார்ட்ட யூனிட்டா பிரிச்சுட்டே வரீங்க குட்டி குட்டியா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டே வரீங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எதுவா இருக்கும்னா அதனுடைய prime factor தான் இருக்கும் சரியாடா so இந்த கான்செப்ட் தான் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் நமக்கு சொல்றாங்க ஓகேவா so இங்க பாருங்கடா the fundamental theorem asserts that every composite number can be decomposed in the sense you have to break down that number அப்படியே சின்ன சின்னதா அப்படியே பங்கிட்டு வந்துட்டே இருக்குது ஓகேவா so இப்ப 42 நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் 21 into 2 னு சொல்லி ரெண்டு சின்ன நம்பரா ஸ்ப்ளிட் பண்றோம் break down பண்றோம் so 27 again என்ன பண்ணலாம் 3 into 7 னு சொல்லி ரெண்டு prime factor நம்ம break down பண்ணலாம் so you are breaking down the number as a product of prime numbers நம்ம choose பண்ற factors வந்து கடைசியா எங்க வந்து முடியும்னா prime factors தான் வந்து முடியும் even though you first split it up as a combination of composite and prime again this composite number will be split up into prime numbers correct and the decomposition is unique in the sense that there is only one way correct one and only way to express the decomposition as the product of primes நீங்க ஒரு நம்பரை எந்த விதத்துல செஞ்சு பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் கடைசியா கிடைக்கக்கூடிய அந்த prime இருக்குது பாத்தீங்களா prime factors ஓட ப்ராடக்ட் அது ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஒரே மாதிரியான ஆன்சர் தான் நீங்க எந்த மெத்தட்ல பண்ணாலும் வரும் okay vada so in general we conclude that given a composite number n we decompose it uniquely in the form n equals பாருங்க prime number 1 into prime number 2 into prime number 3 to the power q1 q2 அப்படின்றதுல என்னது இப்போ for example நம்ம அந்த 32 பார்த்தோமா so 2 தான் ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருந்துச்சு 2 அப்படின்றது 5 டைம்ஸ் நமக்கு ரிப்பீட் ஆச்சு கரெக்ட்டா இல்லையா so அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் 2 to the power 5 so 2 is a prime number அதனுடைய எக்ஸ்போனன்ட் நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் any natural number ஓகேவா இது பிரைமா தான் வரும்ல இல்ல இங்க எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை டைம்ஸ் நம்ம இங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்போனன்ட்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ்லாம் வந்து நீங்க சின்ன கிளாஸ்லயே படிச்சிட்டு வந்திருப்பீங்க இல்லையாடா சோ அத பாருங்க n அப்படின்ற ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் எடுக்கிறோம் which sorry composite number அது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லலாம் composite number எடுக்கிறோம் அப்படின்னா it can be represented as product of prime numbers கரெக்ட்டா so product அப்படின்றது multiplication prime factors அப்படின்றது p1 p2 p3 அதுல p1 p2 p3 அப்படின்றது எத்தனை டைம்ஸ் அக்கர் ஆகுதுன்றது கூட நம்ம பவர் ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் சோ அத p1 to the power q1 p2 அப்படின்றது prime number அடுத்த prime number p2 to the power q2 p3 to the power q3 அது மாதிரி நிறைய prime factors வந்தாலும் தப்பு இல்ல கரெக்ட்டாடா இப்போ இந்த 42 நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் 2 into 3 into 7 சோ இதை எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணா எப்படி பண்ணுவீங்க 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 7 to the power 1 கரெக்ட்டா சோ இது ஒரு prime factor so p to the power q இது ஃபர்ஸ்ட் வெச்சுக்கலாம் அடுத்து p2 to the power q2 அடுத்து p3 to the power q3 சோ அதுதான் இங்க நமக்கு ஜெனரல் ரெப்ரசன்டேஷன் புரியுதாடா பாருங்க ஒரு பெரிய காம்போசிட் நம்பர் அது ஸ்ப்ளிட் பண்றோம் again இது ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும் அப்படினா இது again ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் இது காம்போசிட் நம்பர் again இந்த காம்போசிட் நம்பரை நம்ம என்ன பண்றோம் prime நம்பரை ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும் அப்படினா prime நம்பர் சோ அடுத்து பாருடா கொடுத்திருக்காங்க first we try to factorize n into its factors so n அப்படின்றது any composite number that you choose so இப்போ again நம்ம 72 அப்படிங்கற ஒரு காம்போசிட் நம்பர் எடுக்கிறோம் அப்படினா we have to split it into its factors கரெக்ட்டா எந்த ஃபேக்டர் தெரியுதோ நீங்க அந்த ஃபேக்டர் பேர சூஸ் பண்ணலாம்
1 into 72 தவிர வேற எது வேணாலும், because 1 is not a prime number. கரெக்டா? so again 72 நீங்க வேற விதமா ஸ்ப்ளிட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். so 2 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப 2 அப்படின்னா நமக்கு இங்க என்ன கிடைக்கும்? 2 into 36. கரெக்டா தங்கம்? 2 into 36 அப்படின்றப்ப 2 becomes a prime number. so இதுக்கு மேல இது ஸ்ப்ளிட் பண்ண வேண்டிய நீட் இருக்காது. because இது நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணீங்கனாலும் அதனுடைய ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி தான் இருக்கும்? 1 into 2 அப்படின்னு தான் இருக்கும். again 2 தான் வரும். 2 திருப்பி ஸ்ப்ளிட் பண்ணீங்கனாலும் 1 into 2 அதே தான். so அதனால prime number ஆயிட்டா அதை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண தேவையில்லை. but 36 can be again splitted up. கரெக்டா? இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதனுடைய ஃபேக்டர்ஸ்ல எழுதலாம். 6 6 are 36, 12 3s are 36. உங்களுக்கு எந்த ஃபேக்டர் பேர் தெரியுதோ அந்த பேர்ல எழுதலாம். so 3 12s are 36 அப்படின்ற காம்பினேஷன்ல எடுத்தோம்னா 12 can be again splitted up. கரெக்டா? இது 3 4s are 12, 6 2s are 12, any combination. so நான் என்ன பண்றேன்? 3 4s are 12 எடுக்கிறேன். so 4 can be again splitted up. 4 என்ன ஆகும்? 2 into 2. கரெக்டா தங்கம்? so இது எல்லாமே பாருங்க, ஃபைனலா அந்த சர்க்கிள்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே பாருங்க is prime factors. so இப்ப 72 நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்? 2 into 3 into 3 into 2 into 2. so that is 2 to the power 3 into 3 to the power 2. சரியா? prime number, இது prime factor to the power, அது எவ்வளவு டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்றது. இத நீங்க வேற prime numbers இதுல introduce பண்ணியோ இல்ல வேற ஃபேக்டர் prime factors இதுல introduce பண்ண முடியுமானா முடியவே முடியாது. this is the only way of representing 72. only that you can rearrange the prime factors. ஓகேவா? சோ அதனால 72 இத தவிர வேற ஏதாவது ஓகே இங்க 5 வரலாம், 5 வச்சு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணாலும் இந்த நம்பர் ஆகும்னா ஆகாது. இதுதான் இதனுடைய prime factors. இதே காம்போசிட் ஃபேக்டர்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு. இப்ப இதுலயே பார்த்தாச்சு 2 into 36 ஒரு காம்பினேஷன். கரெக்டாமா? so அடுத்த வேற என்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு? 3 into 24, next 4 into 18. இந்த மாதிரி நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த 72 எழுதுறதுக்கு. சரியா? ஆனா prime factors தான் நீங்க ஸ்ப்ளிட் அப் பண்றப்போ that will be the only way of representing 72. சரியாடா கண்ணா? so அதோட illustration நீங்க கொடுத்திருக்காங்க for bigger number 32,760. பாருங்க. so இது prime factorization பண்றப்ப என்ன கிடைக்குது? 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 to the power 1 into 7 to the power 1 into 13 to the power 1. ஒரு 2ன்ற prime factor 3 times, 3ன்ற prime factor 2 times, 5 அப்படின்ற prime factor 1 time, 7ன்ற prime factor 1 time, 13 as a prime factor 1 time. கரெக்டா? இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா we get the answer 32,760. so is there any other combinations of representing 32,760 na? only you can rearrange the position of these prime factors. okay vada tangam? there is no other way of representing. for example, introducing any new other prime factor, அதை வச்சு டிவைட் பண்ண முடியும், 17 ஆல டிவைட் பண்ண முடியும், 19 ஆல டிவைட் பண்ண முடியுமா? no way, no chance. ஓகேவா? so that is the thing that they have given in the theorem. so இங்க என்ன பாருமா? every positive integer except the number 1 can be represented in exactly one way. so நம்ம அதை தான் இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஒரு வே தவிர நீங்க வேற விதமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது apart from rearrangement. rearrange பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான். so இது இன்னும் பர்டிகுலரைஸ்டா போறப்ப நான் என்ன சொன்னேன்? except the number 1 அப்படின்றதுக்கு பதிலா இன்னும் பர்டிகுலரைஸ்டா போறப்ப என்ன ஆகும்? every composite number அப்படின்ற காம்பினேஷனுக்கு வந்துரும். ஓகேவா தங்கம்? கொடுத்திருக்கா இங்க திங்கிங் கார்னர் கொடுத்திருக்காங்க பாருமா. is 1 a prime number? ஆன்சர் பண்ணி பாப்போம். இப்பதானே இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பார்த்தோம். என்னது? it is neither prime nor composite because it has only one factor. it is less than 2. கரெக்ட்டா? அப்ப 2 factors இருந்தாதான் prime number, more than 2 factors இருந்தாதான் composite. since it has only one factor, it is neither prime nor composite. அடுத்தது பாரு, every natural number except என்ன பார்த்தோம்? 1 can be expressed as product of primes. கரெக்ட்டா இல்லையா? every natural number other than except 1 can be expressed as product of primes. in how many ways a composite number can be written as product of power of primes அப்படின்னா தெளிவா கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க. இன்னும் product of power of primes, because prime factor இப்ப இந்த 2 way repeat ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி represent பண்ணலாம்? power formல represent பண்ணலாம். so product of power of primes. ஓகேவா? so இப்படி represent பண்றது எத்தனை விதமா represent பண்ணலாம்னா நம்ம என்ன சொன்னோம்? exactly one way. so it is one way தான் நமக்கு இங்க ஆன்சர். சரியாடா? வேற விதமா நீங்க அதை represent பண்ண முடியாது. ஓகேவா தங்கம்? number of devices of any prime number. number of devices of any prime number ஒரே ஒரு divisor தான். because if 2 is a prime number, இது 2ன்றது ஒரு prime number. கரெக்ட்டா? so இதனுடைய divisor யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 2. சாரி 2 தான், இது 1 இல்ல 2. சரியா? because 2 prime number அப்படின்னா இதனுடைய factors என்னது? 1 and the same number. கரெக்ட்டா? if there are 2 factors, it is nothing but 2 devices. factorsனால divisorsனால ஒன்னு தான். கரெக்ட்டா? because if நீங்க 3 into 4 equals 12 அப்படின்னா 3 and 4 are factors of 12 அப்படிவீங்க. எப்படி? 12 வந்து it is divided by 4 and it is divided by 3. so 3 and 4 are divisors of 12.
So factors அப்படின்றது prime numberக்கு எத்தனை factors இருக்குது நமக்கு 2 factors இருக்கு. Therefore the number of divisors of any prime number is 2. So 2 எதால divide ஆகும்? 2 1 ஆலயும் divide ஆகும், 2 2 ஆலயும் divide ஆகும். Other than that வேற எந்த number ஆலயும் ஆகாது. So prime number has 2 factors. Therefore the number of divisors of any prime number is 2. So இந்த progress check பார்த்தாச்சேடா. அடுத்து பாருங்க. So இங்க பாருமா, the fact that every composite number can be written uniquely as the product of power of primes. As the product of power of primes is called fundamental theorem of arithmetic. சரியாடா? அடுத்து பாருங்க significance. So why is this theorem is important? So இப்பதான் நம்ம main point கே வரோம். எதுக்காக இந்த theorem படிக்கிறோம்? இது ஏன் அவ்வளவு important mathsல அப்படின்றத பார்க்கலாம். So என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருடா. The fundamental theorem about natural numbers except one that we have stated about has several applications both in mathematics and in other fields. The theorem is vastly important in mathematics since it highlights the fact that prime numbers are the building blocks of all positive integers. இததான் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன். ஓகேவா? உங்க புக்லயும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு. சோ நீங்க ஒரு நம்பரை பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டு டீகம்போஸ் பண்ணிட்டு வர அது என்ன ஆகும்? கடைசியா ஓகே அதுக்கு மேல நம்மளால அதை டிவைட் பண்ண முடியாது அப்படின்றது. ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு நீங்க படிக்கிறது என்னது? இன்டிவிசிபிள். அதுக்கு மேல யூ கான்ட் டிவைட். கரெக்டா? இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் matter. கரெக்டா? any solid or liquid or gas எது எடுத்தீங்கனாலும் atoms are the smallest particles. கரெக்டா? அதுக்கு மேல நீங்க அதை டிவைட் பண்ண முடியாது. Similarly எந்த ஒரு composite number எடுத்தீங்கனாலும் எந்த ஒரு positive integer எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் if you break down that number நீங்க வந்து பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனலா அது எங்க வந்து நிக்கும் அப்படின்னா prime numberல தான் வந்து நிக்கும். சோ அப்படியே தலைகீழா போங்க பார்க்கலாம். 3 7s are 21. இதுதான் prime number. இதுல இருந்து நம்ம ஒரு நம்பர் பில்ட் பண்றோம். what is the number? 21. again 21 நான் ஒரு prime numberோட மல்டிப்ளை பண்றப்ப again a number is got. கரெக்ட்டா? 42 அப்படின்றது obtain ஆகுது. சோ 42 again ஒரு prime numberோட நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா again உங்களுக்கு இங்க ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். சோ இத நம்ம building blocks of the positive integers அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இந்த பாயிண்ட் பாத்துக்கோங்கடா. This prime numbers can be compared to atoms making up a molecule. இந்த prime number இதுக்கு மேல ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியுமானா முடியாது. ஏன் முடியாது? 1 into 3 தான் ஆகும். because 1 and 3 are the only two factors of the prime number. again 3 என்ன பண்ணுவீங்க? 1 into 3 1 into 3 இப்படியே தான் வருமே தவிர இதுக்கு மேல நீங்க அதை டிவைட் பண்றீங்கன்னு சொல்ல முடியாது. புரியுதாடா? சோ அடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றது பாருங்கம்மா. இங்க நோட் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. இதுல நான் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட படிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு வரேன். ஏன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம சொல்லலாம். if a composite number n divides ab then n neither divide a nor b. இந்த மாதிரி ஆல்பபெட்டா கொடுத்தாலே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது. கரெக்ட்டா? சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. ab அப்படின்றது a into b. ஏதாவது ஒரு ரெண்டு இன்டிஜரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த இன்டிஜரை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. சோ 4 into 3. இந்த 4 into 3ல 4 அப்படின்றது a, 3 அப்படின்றது b ன்னு வெச்சுக்கோங்க. இது சோ a into b. ஓகேவாமா? சோ இப்போ என்ன சொல்றாங்க? n divides ab. இந்த n அப்படின்றது என்னது? இப்போ composite number n. சோ அதுக்கு அவங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க? 6 அப்படின்ற ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது 4 3s are என்னடா தாங்க ஆன்சர்? 12. இப்போ இந்த 12 அப்படின்ற ஆன்சரை நம்ம ஒரு சூஸ் பண்ணக்கூடிய காம்போசிட் நம்பர். நம்ம காம்போசிட் நம்பர் ஏன் எடுக்க கூடாது? பிரைம் ஃபேக்டர் சூஸ் பண்றோம்ன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இப்போ இதுக்கு என்ன காம்போசிட் நம்பர் சூஸ் பண்றாங்கன்னா 6ன்ற காம்போசிட் நம்பர் சூஸ் பண்றாங்கம்மா. சோ 12 6 ஆல டிவைட் பண்றீங்கன்னா your answer is 2. ஓகேவா? சோ 12 divided by 6 2. ஓகே ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு, ப்ராப்ளம் இல்ல. இப்போ இத தனித்தனியா பாருங்க. இந்த ஸ்ப்ளிட் அப் இருக்கு பாத்தீங்களா? 4 into 3 a into b. ab தான் இந்த 12. கரெக்ட்டா? a into b தனித்தனியா மல்டிப்ளை பண்றப்ப your product ab equals 12. சோ இந்த 6 அப்படின்றது இந்த a வை செப்பரேட்டாவோ b யை செப்பரேட்டாவோ டிவைட் பண்ணுதான்னு பாருங்க. 4 அப்படின்ற நம்பர் 6 ஆல டிவைட் ஆகுமா? நோ. கரெக்ட்டா? 3 அப்படின்ற நம்பர் 6 ஆல டிவைட் ஆகுமா? நோ. 6 can be divided by 3 but 3 அப்படின்றது lesser than 6. சோ 6 ஆல டிவைட் ஆகாது. சோ அததான் சொல்றாங்க. if you choose two integers a into b அத வந்து நீங்க மல்டிப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்குது பாத்தீங்களா? ab if it is divided by a composite number n, இந்த ab வந்து n அப்படின்ற ஒரு composite number டிவைட் பண்ணுச்சுன்னா இந்த n என்னன்னா அதனுடைய ஸ்ப்ளிட் அப் இருக்கு பாத்தீங்களா? a தனியா b தனியா அந்த நம்பர்ஸை டிவைட் பண்ணாது. அததான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. if a composite number n divides ab then n neither divide a nor b. ஏவையும் டிவைட் பண்ணாது, பியும் டிவைட் பண்ணாது. does not divide a and does not divide b. புரியுதாடா தங்க இங்க? சோ இதே பாருங்க. இதே காம்பினேஷனுக்கு நம்ம ஒரு பிரைம் நம்பர் சூஸ் பண்ணலாம். 4 into 3 a into b அப்படின்ற ஒரு காம்பினேஷனோட ஆன்சர் என்னது? ab. that is equal to 12. இப்போ இதுக்கு ஒரு பிரைம் நம்பர் எடுக்கிறேன். என்ன பிரைம் நம்பர் எடுக்கலாமா? 2 or 3 எடுக்கலாமா?
சோ இப்போ நான் 3 அப்படின்ற prime factor choose பண்றேன்னு வெச்சுக்கோ 12 is divided by 3 ஆன்சர் என்ன தங்கம் 4 12 is divided by 3 அப்ப ஆன்சர் என்ன 4 இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்ணணும் இந்த prime factor எடுக்கிறோம் பாத்தீங்களா இது இந்த செப்பரேட்டா இந்த ab டிவைட் பண்ணுதான்னு பார்க்கணும் சோ a வை டிவைட் பண்ணாது பட் b டிவைட் பண்ணும் கரெக்ட்டா இல்லையா 3 அப்படின்றது இந்த 3 டிவைட் பண்ணும் 3 divided by 3 equals என்ன 1 சோ அதே தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க if a prime number p divides ab இப்போ இந்த ab நம்ம ஒரு prime number p ஆல டிவைட் பண்றோம் அப்படினா அந்த p அப்படின்ற prime number என்ன பண்ணும் that either p divides a or p divides b either தான் கொடுத்திருக்காங்க அட்லீஸ்ட் எதையாவது ஒண்ணையாச்சும் டிவைட் பண்ணும் அதுல ரெண்டையுமே டிவைட் பண்றதுக்கு ஒரு சில நம்பர்ஸ்ல சான்சஸ் இருக்கு பட் அட்லீஸ்ட் அந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ல ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டரையாச்சும் அது டிவைட் பண்ணும் if it is a prime factor அதே நீங்க ஒரு காம்போசிட் நம்பர் ஃபேக்டரா சூஸ் பண்றீங்க இதை டிவைட் பண்றதுக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்பிளிட் அப்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் அது டிவைட் பண்ணாது பட் பிரைம் ஃபேக்டரா சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பிளிட் அப்ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டரையாச்சும் அந்த பிரைம் நம்பர் டிவைட் பண்ணும் ஓகேவாடா சோ இப்போ பிரைம் நம்பர் p divides ab இது p இந்த abன்றது 12 then either p divides a இந்த ab வரதுக்கான காம்பினேஷன் யாரு 4 into 3 4 உம் 3 உம் தான் ஒண்ணா 4 டிவைட் பண்ணும் இல்லனா 3 டிவைட் பண்ணும் இதுல எந்த நம்பர் டிவைட் பண்ணுது 3 டிவைட் பண்ணுது ஓகேவா சோ either p divides a or p divides b that is p divides at least one of them சோ நீங்க ஒரு காம்போசிட் நம்பர் எடுக்கறீங்க அப்படினா அது பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்றப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்பிளிட் அப்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஸ்பிளிட் அப்ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நம்பரையாச்சும் கண்டிப்பா நீங்க சூஸ் பண்ற பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ் டிவைட் பண்ணும் ஓகேவாடா சோ இந்த ப்ராக்ரஸ் செக்கும் பாத்துடலாமா let m divides n ஓகேவா let m divides n so then gcd and lcm of m and n கேக்குறாங்க m divides n அப்படினா m ஒரு இன்டிஜர் n ஒரு இன்டிஜர் கரெக்ட்டா இதனுடைய gcd and lcm கேக்குறாங்க so gcd is nothing but என்னடா கண்ணா HCF highest common factor இதுல சொல்லணும் அப்படினா greatest common divisor அப்படினு சொல்லலாம் so இப்போ m அப்படின்ற இந்த நம்பர் ஓகே இத நம்பர் எடுத்துக்கோங்க because இது ஜெனரல் ரெப்ரசன்டேஷன் நீங்க அந்த இடத்துல ஒரு நம்பர் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் m அப்படின்றது it divides n கரெக்ட்டா n அது டிவைட் பண்ணுது கரெக்ட்டா m is the divisor for n so if m is the divisor for n அப்ப இதனுடைய gcd greatest common divisor நீங்க என்ன சொல்லலாம் gcd equals m என்ன சொல்ல முடியாது ஓகேவா இத நம்பர் வச்சு எடுக்கணும் அப்படினா இப்போ 2 divides 4 என்ன தங்கம் 2 divides 4 அப்போ இதனுடைய greatest common divisor எதுவா இருக்கும் 2 because 4 2 ஆல டிவைட் பண்றோம் கரெக்ட்டாடா சோ இப்போ 2 2s are 4 அது ஓகே பட் இப்படி ஒரு நம்பர் if a number divides another integer அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனான டிவைசர் பாத்தீங்க அப்படினா this divisor will be the common divisor and this will be the greatest common divisor also கரெக்ட்டா இப்போ 2 ஓட ஃபேக்டர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா 1 into 2 4 ஓட ஃபேக்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 into 2 சாரி 1, 2, 4 இந்த கமால ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் இது 1, 2 and இது வந்து 1, 2, 4 சோ காமன் ஃபேக்டர்ஸ் னு பாத்தீங்கன்னா இதுல என்னடா 1 1 2 2 so 1 2 தான் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் greatest common factor னு பாத்தீங்கன்னா என்னடா 2 தான் greatest common factor இதே மாதிரி வேற ஏதாவது நம்பர் எடுக்கறீங்க அப்படினாலும் அதே மாதிரி டிவைட் இந்த கண்டிஷன் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக நான் 3 and 8 எடுக்கறேன் 3 வந்து gcd அப்படி எல்லாம் எடுக்க கூடாது இங்க 3 வந்து 8 டிவைட் பண்ணாது கரெக்ட்டா அதே 3, 6 ஓகேவா இப்போ என்னது 3 divides the 6 3 divides 6 கரெக்ட்டா டிவைட் பண்றது என்னது 3 இங்க 6 அப்படினா எத்தனை டைம்ஸ் போகும் 2 டைம்ஸ் போகும் சோ 6 எத்தனை டைம் டிவைட் பண்ணலாம் 2 டைம் கரெக்ட்டா ஆன்சர் சோ இப்போ இதுல greatest common divisor எதுனா இந்த டிவைசர் தான் the number which divides the other number எது டிவைட் பண்ணுதோ that will be your gcd சோ இப்போ இங்க m தானே டிவைட் பண்ணுது n அப்படிங்கற நம்பரை சோ m will be your gcd புரியுதா இப்போ 3 ஓட ஃபேக்டர்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 1, 3 6 ஓட ஃபேக்டர்ஸ் 1, 2, 3, 6 so what are the common factors here 1 1 3 3 so 1 and 3 are the common factors அதுல greatest common factor யாரு highest common factor 3 so HCF or GCD நீங்க HCF னு சொல்லலாம் so GCD is 3 புரியுதாடா so if m divides n சரியாடா so n divided by m தான் போடணும் உடனே டயலாக் இப்படி இருக்கு m divides n னு m divided by n னு எழுதிராதடா n is divided by m ஓகேவாமா so இதுதான் அர்த்தம்
இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இத m டிவைட் பண்ணுது. சோ இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனான டிவைசர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா this m will be the common divisor. So GCD of m and n will be m. ஓகேவா? அடுத்தது பாருங்க, LCM கேக்குறாங்க. LCM of m and n. இப்போ m divides n அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்டா? m divides n அப்படின்னா n is a multiple, கரெக்டா? of m. n வந்து எதனுடைய மல்டிபிள்? m ஓட மல்டிபிளா இருக்கணும். இப்போ 12 அப்படின்ற நம்பரை 3 வந்து டிவைட் பண்ணுது, which means இங்க 3ன்றது m, 12 அப்படின்றது n, கரெக்டாடா? because 3 தான் வந்து 12 டிவைட் பண்ணுது. சோ இந்த 3 வந்து 12 டிவைட் பண்ணுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? 12 is a multiple of 3. இப்போ 12 வந்து 6 அப்படின்ற ஒரு நம்பர் டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா 12 is a multiple of 6. If it is a multiple only, it can divide it exactly. கரெக்டா இல்லையா? அப்போ நமக்கு இங்க என்ன கேக்குறாங்க? least common multiple. அப்போ இருக்கிறதுலயே வந்து இதனுடைய LCM எதுவா தான் இருக்கும்? 12 தான் இருக்கும். சோ இங்க எது LCM வரும் நமக்கு? n அப்படின்றத LCM வரும். புரியுதாடா நான் என்ன சொல்றேன்னு? இப்போ 36 அப்படின்ற ஒரு நம்பரை 2 அப்படின்ற ஒரு நம்பர் டிவைட் பண்ணுதுன்னா here 2 is m and 36 is n, because m divides n தான் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ 36 is divided by 2. ஓகேவா? இப்போ இதனுடைய least common multiple என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 36 is the least common multiple. எப்படி? 2 ஓட first multiple, least common multiple னா 2 ஓட multiple எடுத்துக்கோங்க, 2, கரெக்டா? 36 ஓட least common multiple, அதாவது first count என்னவா தான் இருக்கும்? 36 தான் இருக்கும். சோ அப்ப இதனுடைய காமன் மல்டிபிள்ஸ் பாக்குறப்ப கண்டிப்பா 36 இதுலயும் வரும். ஓகேவா? சோ அப்ப லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் என்னவா இருக்கும்டா? 36 தான் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிளா இருக்கும். 18 அப்படின்ற ஒரு நம்பர் எடுத்து 3 ஆல டிவைட் பண்றோம் அப்படின்னா here also m divides n, which means 18 is divided by 3, which means 18 is a multiple of 3. 18 is a multiple of 3. So the least common multiple will be 18. எப்படி? 3 டேபிள்ல 18 6th கவுண்ட்ல தான் வரும். 3 6 are the 18. ஆனா 18th டேபிள் எடுக்கிறப்ப 18 1s are 18. ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டே உங்களுக்கு 18 தான். சோ இருக்கிறதுல least possible multiple எதுவா இருக்கும்? 18 தான் இருக்கும். So what will be your LCM? n. What will be your LCM டாக்கனா இங்க n. GCD will be m. புரியுதா? If m divides n, m will be your GCD and n will be your least common multiple. ஓகேவாமா? அடுத்து பாருங்க, HCF of numbers of the form 2 to the power m and 3 to the power n. இங்க இந்த m என்ன பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாதடா. 2 to the power m and 3 to the power n அப்படின்றப்ப இந்த 2வும் 3யும் என்னது? கோப்ரைம்ஸ். 2வும் 3யும் என்னது? கோப்ரைம். கோப்ரைம் கான்செப்ட் தெரியுமா? If the two numbers have only one as the common factor, HCF. அது common factor கூட கிடையாது, highest common factor. Other than one, வேற எந்த common factors அதுக்கு இருக்காது. ஓகேவாடா? So your highest common factor will be 1. If two numbers have only one as the common factor. ஓகேவா? இப்ப 2க்கு பாருங்க factors யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 1, 2. 3 ஓட factors யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 1, 3. So இதனுடைய common factor என்னது? 1 மட்டும்தான், and it is the highest common factor also. So if two numbers HCF is 1, then they are said to be co-prime. Correct? So 2 3 co-prime இருக்கிறதுனால இதனுடைய HCF எப்படி இருக்கும்? 1. Vice versa. HCF 1 இருந்தா they are said to be co-prime. If they are co-prime, then the HCF is said to be 1. So vice versa. இது இருந்தா இது இப்படி, இது இருந்தா இது இப்படி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டுமே. ஓகேவாடா கண்ணா? So progress check பார்த்தாச்சா? Can you think of a positive integers a, b such that a to the power b equals b to the power a னா இங்க காம்பினேஷன்ல ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 2 to the power 4 equals 4 to the power 2. இந்த காம்பினேஷன் வந்து இது பக்காவா மேட்ச் ஆகும்டா. வேற எந்த காம்பினேஷன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்ல. சோ நீங்க ஏதாவது இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க. ஓகேவா? பட் 2 to the power 4 equals 4 to the power 2 அழகா மேட்ச் ஆகும். because 2 நீங்க 4 times multiply பண்ணீங்க அப்படின்னா it is 16. 4 ரெண்டு டைம் மல்டிப்ளை பண்றப்ப it is 16. So this will be equal. Because a to the power b equals b to the power a. இங்க எதை நீங்க b செலக்ட் பண்றீங்களோ அங்க பேஸ்க்கு வந்துடும். இங்க எதை பவரா செலக்ட் பண்றீங்களோ அது இங்க பேஸ்ல இருக்கணும். So 2 4 டைம் மல்டிப்ளை பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. 4 ரெண்டு டைம் மல்டிப்ளை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 4 4s are 16. So 16 equals 16. இதுதான் இந்த திங்கிங் கார்னர்ல இது உங்களுக்கு ஆன்சரா வரும். சரியாடா? So progress check இதுவும் புரிஞ்சிருச்சா? இது மாதிரி இந்த ஆக்டிவிட்டி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நத்திங் பட் இது என்னது? இந்த நம்பரை நீங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். அதுவும் ஃபேக்டரைசேஷன் எப்படி இருக்கணும்? those factors should be prime factors. So prime factorization இந்த நம்பர்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபைனலா வரக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் வச்சு நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா இது கிடைச்சிரும்.
Okay வாடா. So இது try பண்ணி பாருங்க இந்த activity. Remaining examples and exercise தான் upcoming videosல we can see the examples and exercise. Okay வாடா. So introduction fundamental theorem of arithmetic இவ்வளவு தாண்டா கண்ணா. சிம்பிள் என்னது prime factorization. ஓகேவா fundamental theorem of arithmetic சிம்பிளா ஒரே வார்த்தையில சொன்னா prime factorization of any composite numbers. அத நீங்க represent பண்றது. ஓகேவாடா. அப்போ கவனிடா numbers and sequences example 2.7. So example 2.7 இந்த examples பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த introduction பார்த்திருப்போம் அப்படின்னா fundamental theorem of arithmetic. கரெக்ட்டா? So அந்த fundamental theorem of arithmeticல நம்ம என்ன கான்செப்ட் படிச்சிருப்போம்? Each and every composite number can be expressed as product of primes. So அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம பார்த்திருப்போம். அதாவது என்னது? எந்த ஒரு composite number நீங்க எடுத்தா அப்படினாலும் that composite number can be expressed as product of primes. So prime factors நீங்க choose பண்ணி you can express them in products. கரெக்ட்டா? So factorization பண்றீங்க அப்படின்னா for example 32 factorize பண்றீங்க அப்படின்னா இது வந்து 2 16 2 8 2 4 2 2 அப்படின்றப்ப 2 வந்து 5 times இருக்கு. So 2 is a prime factor and how many times it is repeated? 5 times. So 2 to the power 5. கரெக்ட்டா? So இது இன்னும் எக்ஸாக்ட்டா சொன்னா each and every composite number can be expressed as product of power of primes அப்படின்னு சொல்லுவோம். Because ஒரே prime factor உங்களுக்கு repeat ஆகுறப்ப you will express it in power form. So power of primes அப்படின்னுவோம். இன்னொரு ஒரு லைன் வந்து இம்பார்ட்டண்டா படிச்சிருப்போம் which means prime factors are the building blocks of all the positive integers. கரெக்ட்டா இல்லையா? Prime numbers are the building blocks. So இந்த புக்ல இருக்கும் பாருங்க அந்த லைன் பாருங்க prime numbers are the building blocks of all positive integers. இங்க நீங்க வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டே போறீங்க ஒரு நம்பரை அப்படின்றப்ப 32 அப்படின்ற நம்பரை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டு வரீங்க அப்படின்னா நம்ம இது ட்ரீ ஃபேக்டரைசேஷன் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன்டா. சோ இப்போ 32 அப்படின்னா என்னது 2 into 16. அடுத்தது 16 நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னது 4 into 4. 4 ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்னா என்னது 2 into 2. அகைன் இந்த 4 ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்னா என்னது 2 into 2. சோ இப்போ இந்த 2 வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? கீழ இருந்து அப்படியே from bottom to top பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பாட்டம்ல இருந்து பார்க்கறப்ப இந்த 2 இந்த 2 ஓகே இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு 4 அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் they build up. கரெக்ட்டா? then again இந்த 2 and இந்த 2 என்ன பண்றாங்க they build up a positive integer 4. again this 4 will build up a positive integer 16. இந்த 16 ஒரு prime number ஓட சேர்றப்ப this will build a 32 integer. கரெக்ட்டா? ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர். சோ இந்த மாதிரி வந்து பில்டிங் அப் நடந்துட்டே இருக்கும். அப்படியே ஆப்போசிட் ஆபரேஷன்ல சொல்லணும் அப்படின்னா பிரேக் டவுன். சோ டீகம்போஸ் பண்ணிட்டே வருது. இந்த நம்பரை வந்து நீங்க ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்றீங்க. எகைன் இது என்ன பண்ணலாம் 2 8 ன்னு கூட ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். லைக் 4 and 4 நீங்க என்ன பண்ணலாம் 2 8 அப்படின்னு கூட இந்த 16 ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். 2 8ல எகைன் என்னது 2 4 ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். 4ல என்ன பண்ணலாம் 2 2 ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். கரெக்ட்டா? சோ டீகம்போஸ் ஆயிட்டே வருது. அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு பிரைம் நம்பர் அண்ட் காம்போசிட் நம்பர் ரெண்டு காம்போசிட் நம்பர் எப்படி வேணாலும் கொண்டு வருவீங்க. ஃபைனலா நீங்க எதுல கொண்டு வந்து முடிப்பீங்கடா ஒரு பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ்ல கொண்டு வந்து ஸ்ப்ளிட் எடுத்துவீங்க. கரெக்ட்டா இல்லையாடா? சோ இப்போ இத வச்சு தான் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். சோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க இந்த given factorization so tree factorization மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த given factorization find the numbers m and n. m and n நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So what we have to do மேல இருந்து பார்க்கறப்ப இந்த டீகம்போஸ் ஆகுறது processல பார்க்கறப்ப நமக்கு இன்னொரு நம்பர் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். because why it is difficult to find இங்க m அப்படின்றது unknown. சோ இங்க என்ன காம்போசிட் நம்பர் இருக்குது அப்படின்றது தெரியாம நம்ம வந்து இந்த ஃபேக்டரை சூஸ் பண்றது கஷ்டம். இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். கரெக்ட்டா? பிகாஸ் இங்க 50 இருந்துச்சுன்னா இங்க 25 வரும். இங்க 36 இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க 18 வரும். சோ டிபெண்டிங் அப்பான் த காம்போசிட் இன்டிஜர் தட் இஸ் chosen here இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து என்னது ஆன்சர் கிடைக்கும். சோ அப்ப ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ல வரலாம்டா பில்டிங் ப்ராசஸ்ல. கரெக்ட்டா? சோ கீழ பாருங்க லாஸ்ட் 2 பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் known. லாஸ்ட் 2 prime factors are known. So இத ரெண்டையும் multiply பண்றப்ப what is the composite number that you will obtain? 10. 5 2s are 10. கரெக்டாடா? 5 into 2 10. So அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்? These two factors are there. So இத நீங்க multiply பண்றப்ப அடுத்தது என்ன கிடைக்கும்டா? இந்த n value கிடைக்கும். கரெக்டா இல்லையா? இந்த 5ஐயும் 10ஐயும் multiply பண்றப்ப you will obtain the missing n value. So 5 and 10 when multiplied what is the product? 5 10s are 50. கரெக்ட்டா? சோ 5 10s are 50 அப்படினா n வேல்யூ இங்க என்னடா தங்கம் 50. ஓகேவாமா? சோ அப்படியே ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ல போறோம். So then again என்னது one factor is 3 and the other factor that we have found out is 50. So 3 into 50 when multiplied will give 150. எப்படி தங்கம் நான் சொல்றேன் 50 into 3 அப்படின்னா 3 zeros are 0. Anything multiplied with 0 is 0. 3 5s are 15. So 150.
சரியா? So 150 when multiplied with 2 gives என்னது double பண்ணனும். 150 double பண்ணனும். Multiplying with 2 is nothing but doubling the given number. So 150 ஓட double என்னது 300. So what is the value of m? 300. So the composite number, the positive integer that is chosen for factorization இங்க என்னது 300. இந்த 300 என்ற நம்பர் தான் நீங்க factorization பண்றப்ப what are the prime factors that you are obtaining at the last? 2 into 3 into 5 into 5 into 2. ஓகேவா தங்கம்? சோ அதுல நமக்கு இந்த ஒரு காம்பினேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்ஃபில்டா இருக்கு. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? பில்டிங் அப் அப்படியே பண்ணிட்டே போறோம். சோ இது ரெண்டையும் பில்ட் அப் பண்றப்ப 10 and 5 and 10 இது மல்டிப்ளை பண்றப்ப we get 50. So 50 is the value of n. அப்ப நம்ம இங்க என்ன எழுதலாம்டா? n equals 50. And what is the value of m that we have found out? 3 into 50 150. அடுத்தது again இந்த ஸ்டெப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் பண்றப்ப நமக்கு என்னது இந்த பிரான்ச்ல இருக்கக்கூடியது பண்றப்ப 2 into 150 gives 300. So m equals 300. So இதுல இருந்து நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம்? 300 அப்படின்ற இந்த காம்போசிட் நம்பர், இந்த பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் தான் they have factorized. So ஃபைனலா எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா இங்க ஃபைனலா வருது பாத்தீங்களா, ஸ்ப்ளிட் ஆகாம ஸ்டாப் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா, பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ். இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம். சரியாடா? So இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா, இப்ப இதுல கேட்கல, just they have asked us to find the value of n and m. சரியா? பட் அப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னாலும் you can represent easily. என்னது 300 அப்படின்ற நம்பர் நம்ம factorization பண்றப்ப what are the primes that we are getting prime factors? 2 into 3 into 5 into 5 into 2. கரெக்டடா? So 5 into 5 into 2. இப்ப 2 எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு தங்கம்? 2 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. So 2 to the power 2. 3 எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு? Just only 1 time. So 3 to the power 1. 5 எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு? 2 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. So 5 to the power 2. So a composite in the number is expressed in the product of power of primes. கரெக்டா? So அந்த fundamental theorem of arithmetic இங்க அப்ளை ஆகுது. ஓகேவாமா? So அடுத்த எக்ஸாம்பிளுக்கு போலாமா? சோ இதுல ஸ்டெப் வேணும் அப்படின்னாடா நீங்க இந்த ப்ராசஸ வந்து எழுதலாம். இப்போ 5 into 2 10. சோ ஃபர்ஸ்ட் கீழ இருந்து from bottom அப்படின்னு கூட இங்க எழுதிக்கோங்க. from bottom நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? கீழ இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? 5 into 2 10. சோ செகண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்க? n வேல்யூ. அடுத்தது n வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்தெந்த நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்றீங்க? 5 into 10 50. So n value 50. ஓகேவா? அடுத்தது செகண்ட் பாக்ஸ். ஓகேவா? செகண்ட் பாக்ஸ் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றீங்க? 3 into 50 that will be equal to 150. So for finding the value of m, you multiply 2 into 150 that will be equal to 300. இப்படி ஸ்டெப்ஸ் எழுதலாம் தங்க. வேணும்னா எழுதிக்கோங்க. இப்போ நம்ம செகண்ட் சம்க்கு மூவ் பண்ணலாம். Can the number 6 power n? Can the number 6 power n being a natural number? n being a natural number. Because natural number னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்ப இந்த n வேல்யூக்கு நீங்க எதுல இருந்து தான் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிக்கணும்? Starting from 1. You can substitute any values till infinite. ஓகேவா? zeros substitute பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இங்க natural numberன்றதை மென்ஷன் பண்றாங்க. End with the digit 5. Give reason for your answer. So 6 power n. இப்போ 6 power n அப்படின்னா இங்க என்னது? n இருக்கிற இடத்துல first 1 substitute பண்ணி பார்க்கலாம். So 6 to the power 1. இதனுடைய ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? 6. 6 to the power 2. அடுத்தது n இருக்கிற இடத்துல 2 substitute பண்ணோம்னா 6 into 6 என்னடா? 36. So இந்த மாதிரி நம்ம repeated multiplication பண்றோம்ல, பாருங்க 6 to the power 3. So 6 into 6 into 6. அதனுடைய ஆன்சர் என்ன? 216. இந்த மாதிரி 6 to the power 4, 6 to the power 5, 6 to the power 6 until etc. infinite numbers நீங்க இங்க வந்து substitute பண்ணலாம். Because n க்கு நமக்கு n கிடையாது. natural numbers வந்து infinite போயிட்டே இருக்கும். இப்போ 6 power n அப்படின்றப்ப 6 power 1, 6 power 2, 6 power 3 இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தா ஆன்சர் வச்சு சொல்லிடலாம். ஓகே, இதனுடைய ஆன்சர் வந்து 5ல end ஆகல. 5ல end ஆகல. கரெக்டா இல்லையாடா? being a natural number end with the digit 5. இந்த 6 power n அப்படின்ற வேல்யூ வந்து 5 அப்படின்ற டிஜிட்ல வந்து முடியுதா? ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல 5ன்ற டிஜிட் வருதான்ற பாசிபிலிட்டி தான் பாக்குறாங்க. சோ நம்ம இது மூணுத்துக்கு வெரிஃபை பண்ணியாச்சு. பட் இதே மாதிரி 6 power 4, 6 power 5 or 6 power 30, 6 power 40, 6 power 120 இந்த மாதிரி 6 ரிப்பீட்டடா இத்தனை டைம்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகிட்டு போறப்ப அதனுடைய ஆன்சர்ல ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல whether the digit 5 is coming or not அதை நீங்க எப்படி வெரிஃபை பண்ணுவீங்க? கஷ்டம். கரெக்டாடா? சோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா prime factorization. சோ நம்ம படிக்கக்கூடிய அந்த fundamental theorem of arithmetic நமக்கு இங்க யூஸ் ஆகும். சோ prime factorization பண்றப்போ என்னன்னா இந்த 6 அப்படின்ற நம்பர் வந்து prime factors split up ஆகும். கரெக்டா எடுத்தோங்க? சோ prime factors of 6 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 and 3. கரெக்டா? 2 into 3. இல்ல அப்படின்னா நீங்க பண்ணி பாருங்கடா prime factorization. So 2 3s are 6, 3 1 is 3.
கரெக்டா? so 6 equals 2 into 3 product of primes express பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? so இது வந்து நீங்க எவ்வளோ இப்ப 6 ஓட மல்டிபிள்ஸ் இதே மாதிரி நீங்க 6 ஓட எந்த மல்டிபிள்ஸ வந்து நீங்க பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் எகைன் உங்களுக்கு என்னடா ரிப்பீட் ஆகும்? இந்த 2 into 3 தான் ரிப்பீட் ஆகும். கரெக்டா இல்லையா? அதை வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தரலாமா? இப்போ சூஸ் த நம்பர் 36. 36 அப்படின்றது ஆக்சுவலா என்னது? 6 multiplied 2 times. 6 multiplied 2 times. இப்போ இந்த 6 வந்து என்னவா ஸ்ப்ளிட் ஆகும்? ஆக்சுவலி 2 into 3 ஆ ஸ்ப்ளிட் ஆகும். இந்த 6 again என்னவா ஸ்ப்ளிட் ஆகும்? 2 into 3 ஆ ஸ்ப்ளிட் ஆகும். அப்ப 2 எத்தனை டைம்ஸ் கிடைக்கும் இதுல? 2 டைம். 3 எத்தனை டைம்ஸ் கிடைக்கும்? 2 டைம். சோ இந்த 6 power 2 அப்படின்றது நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? 2 power 2 into 3 power 2. ஆமாவா இல்லையா? செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? பாருங்க 2 18 அடுத்தது 2 9 3 3 3 1. பாருங்க 36 அப்படின்றது ஆக்சுவலி நம்ம 6 into 6 அதாவது 6 power 2 சொல்றோம். அதை இன்னொரு விதமா எப்படி சொல்லலாம் தங்கம்? 2 power 2 into 3 power 2. சோ இதனுடைய பேஸ் நம்பர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்றோம் பாத்தீங்களா ஒரு காம்போசிட் நம்பர். அந்த காம்போசிட் நம்பரை நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்றப்ப என்ன பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் கிடைக்குதோ சோ அந்த நம்பரை நீங்க ரிப்பீட்டட் மல்டிப்ளிகேஷன்ல பவர்ஸ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றப்ப இது 6 power 36 கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதனுடைய வேல்யூவை நீங்க பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்றப்ப என்ன கிடைக்கும்? 2 power 36 into 3 power 36. கரெக்டா இல்லையா? நீங்க எவ்வளவு பெரிய நம்பர் பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணிட்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு 2 எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும்? 36 டைம்ஸ். 3 எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகும்? 36 டைம்ஸ். வேற ஏதாவது புதுசா ஒரு பிரைம் ஃபேக்டர் கிடைக்குமானா கிடைக்காது. சரியாடா? சோ 2 power 36 into 3 power 36 தான். இதோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கல. பட் அந்த வேல்யூக்கான பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. இப்போ 6 power 115 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 6 நம்ம என்ன ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம்? 2 into 3 ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். So 2 into 3 the whole power 115. Actual thing என்னது? 2 power 115 into 3 power 115. கரெக்டா இல்லையா? So இதனுடைய value final answer when prime factorized, what is the answer that will be obtained? 2 power 115 into 3 power 115. There will be no new prime factors introduced. 5 7 இல்ல 11 இந்த மாதிரி புது prime factors எதுவுமே வராது. கரெக்டாடா? இப்ப பாருங்க இந்த நம்பர் 2 ஓட மல்டிபிள்ஸ் எதுவா வேணாலும் இருக்கட்டும். சரியா? அதே மாதிரி 3 ஓட மல்டிபிள்ஸ் எதுவா வேணாலும் இருக்கட்டும். எனி நம்பர் என்ன தங்கம்? எனி நம்பர் when multiplied with 2. எனி நம்பர் when multiplied with 2 ஆன்சர் எப்படி தங்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்? The answer will be an even number. கரெக்டா இல்லையா? Any number when multiplied with 2, your answer will be an even number. What do you mean by even number? The number that ends with the digits 0, 2, 4, 6, 8. Correct இல்லையா? The number that ends with the digits 0, 2, 4, 6, 8. அப்போ இந்த 6 அப்படின்ற நம்பரோட prime factors என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 into 3. So இந்த நம்பர் எதுவா வேணாலும் இருக்கும். இப்ப 3 ஓட மல்டிபிள்ஸ் வந்து நமக்கு 5 லயும் எண்ட் ஆகலாம். பட் இங்க எந்த நம்பர் வந்தாலும் அது 2 ஆல மல்டிப்ளை ஆகுறப்ப சோ ஃபைனல் ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன நம்பரா தான் இருக்கும்? ஈவன் நம்பரா தான் இருக்கும். சோ அப்ப 6 பவர் n அப்படின்ற இந்த நம்பர்ஸோட ஆன்சர்ஸ் வந்து டிஜிட் 5ல முடியறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா? இப்போ நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். கண்டிப்பா கிடையாது. கரெக்டாடா? சோ ஏன்னா ஈவன் நம்பர்ல தான் எண்ட் ஆகும் எவ்வளவு பெரிய வேல்யூவா இருந்தாலும். பிகாஸ் 2 இஸ் a prime factor. 2 prime factor-ஆ இருக்கிறப்போ மல்டிப்ளை ஆகுறப்ப நமக்கு என்ன ஆயிடும்டா? 2 ஓட மல்டிப்ளை ஆகுறப்ப எனி ஆன்சர் அது வந்து எப்படிதான் இருக்கும்? ஈவன் நம்பரா தான் இருக்கும். சோ டிஜிட் 5ல முடியறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது. ஓகேவா? இப்போ பாருங்க இங்க 6 பவர் 115 அப்படின்னு எடுத்திருக்கோமா? 6 பவர் 115 அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்றோம்? 2 பவர் 115 into 3 பவர் 115 தான் அது பிரைம் ஃபேக்டரைஸ் ஆகும். கரெக்டாடா? சோ இங்க 3 பவர் 115 ஓட வேல்யூ எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். அது 5ல முடியற நம்பராவே கூட இருக்கட்டும். பட் இங்க மல்டிப்ளை ஆகுறது எதோட? 2 power something. அப்ப 2 power some value ஓட மல்டிப்ளை ஆகுறப்ப final answer will be an even number. So the possibility எப்படி இருக்கும்? Either it will be 0 or 2 or 4 or 6 or 8. இந்த digitsல தான் end ஆகுமே தவிர 5 அப்படின்ற digitல it will not end. புரியுதாடா? So reason justify பண்ணோம் அப்படின்னா since 2 is a prime factor. Since 2 has become a prime factor for 6, நமக்கு என்ன ஆகாது? The answer will end with the digits 0, 2, 4, 6 or 8. இந்த combinations தான் இருக்குமே தவிர it cannot end with the digit 5 அப்படின்னு எழுதிடலாம். ஓகேவாடா? Since 2 is a prime factor. இங்க எழுதலாமா? Since 2 is a prime factor, the answer will be அதாவது 6 power n அப்படின்ற ஆன்சர் எதுல தான் முடியும்? நமக்கு will end with the digits 0, 2, 4, 6, 8. ஓகேவா? End with the digits
0, 2, 4, 6, 8 and not 5. Now 5 la end agadu because the answer will be an even number when multiplied with 2. The answer will be an even number when multiplied with 2. So 6 power la neenga endha value middle ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்து கூட செக் பண்ணி பாருங்க தங்க. உங்களுக்கு prime factorization என்னென்ன factors தான் வரும்? 2 into 3 சொன்னேன். இந்த factors தான் ரிப்பீட்டடா வரும். நீங்க எத்தனை டைம்ஸ் 6 மல்டிப்ளை பண்றீங்களோ அத்தனை டைம்ஸ் இந்த factorizationக்கு வரும். இப்போ 6 power 4 அப்ப prime factorizationல என்ன கிடைக்கும்? 6 வந்து 2 into 3 split ஆகுது. So 2 to the power 4 into 3 to the power 4. ஓகேவாமா? So இதனுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டிப்பா எதுல தான் எண்ட் ஆகும்? 6ல தான் எண்ட் ஆகும். அது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. இல்ல அப்படினாலும் ஜெனரலா தெரிஞ்சுக்கனால ஈவன் நம்பர்ல தான் எண்ட் ஆகும். ஓகேவா தங்க? புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருமா. is 7 into 5 into 3 into 2 இங்க into நினைச்சுக்காது, இங்க பிளஸ் இருக்கு. plus 3 a composite number. So first composite number na நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? more than 2 factors. more than 2 factors. justify your answer னு கேக்குறாங்க. So நம்ம இத கண்டுபிடிச்சோம்னா we have to justify. We have to give the reason why we are concluding whether it is a composite number na composite number ni ஏன் கன்க்ளூட் பண்றோம்னு சொல்லணும். இல்ல அப்படினா ஏன் இல்ல அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும். So பாருங்கமா, இங்க 7 into 5 into 3 into 2 இது ஒரு term because it is a multiplication. நமக்கு ஃபைனலா ஒரு single answer. Then plus 3 இது ஒரு term. first term second term வெச்சுக்கோங்க. So 7 into 5 into 3 into 2 அப்படின்றப்ப plus 2 இதுக்கு ஒரு bracket போட்டுக்கிறேன். இத மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படினா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? சாரி plus 3. இங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 7 5s are 35. 35 into 3 2s are 6. plus 3 எழுதிக்கிறேன். 35 into 6 அப்படினா 6 3s are 18. பட் இந்த 3 tens placeல இருக்கு. So 18 எழுதுறதுக்கு பதிலா 118 எழுதலாம். அடுத்து 6 5s are 30. So 180 plus 30 அப்படினா இங்க என்னது? 210. So 210 plus 3. கரெக்ட்டா? So அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? இது அடிஷன் பண்ணோம்னா 213. So இப்ப 213 வந்து பிரைம் நம்பரா கிடையாது, காம்போசிட் நம்பர். எதனாலனா because prime numberனா நமக்கு என்னது? 1 and the same number நமக்கு ஃபேக்டரா கிடைக்கணும். 1 and the same number should be the factors. 2 factors only. இப்ப 213 எடுத்தோம்னா 1 and 213 மட்டுமே ஃபேக்டர்ஸா இருக்குமா? இல்ல. 3 is also a factor. 3 is also a factor. கரெக்ட்டாமா? இது பாருங்க. 2 plus 1 3. 3 plus 3 6. அப்போ if the sum of the digits is divisible by 3, the number is also divisible by 3. இப்போ இதனுடைய sum of the digits 2 plus 1 plus 3 என்னதுடா தங்கம்? 6. 6 is divisible by 3. Therefore 213 is also divisible by 3. அப்ப இதனுடைய factors என்ன? 1 3 213. இன்னும் நிறைய factors இருக்கலாம். பட் நமக்கு என்னது? more than 2 factors ன்னு வந்துட்டா it is a composite number. சரி ஓகே, இது இவ்ளோ பெரிய ஸ்டெப் நம்ம இங்க பண்ணணுமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வருது இல்ல. சோ பாருங்கம்மா, இதுல இன்னொன்னு இந்த 7 into 5 into 3 into 2 இருக்குது பாருங்க. இது ஒரு டேர்மா நம்ம எடுக்கிறோம். கரெக்ட்டா இல்லையா? 7 into 3 into 5 into 2 இது ஒரு டேர்மாவும் plus 3 இது ஒரு டேர்மாவும் எடுக்கிறோம். இப்ப இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்லயும் நமக்கு காமன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 வந்து காமனா இருக்கு. கரெக்ட்டா இல்லையா? சோ 3 காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம். இந்த டேர்ம்ல இருந்து 3யும் இந்த டேர்ம்ல இருந்து 3யும் காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதுல ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? 7 into 5 into 2. கரெக்ட்டா இல்லையா? 7 into 5 into 2. அதுக்கப்புறம் என்னது? பிளஸ் இங்க 3 காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம்னா என்ன இருக்கும்? 1. ரிமைனிங் என்ன தங்க இருக்கும்? 1. இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதே ஸ்டெப் திருப்பி கிடைக்கும். So 3 into 7 5s are 35. 35 2s are 70. So 70 plus 1 என்னதுடா? 71. So 3 u 71. இங்க பாருங்க 71 is a prime number. கரெக்ட்டா இல்லையா? 71 is a prime number. அப்போ ரெண்டு பிரைம் நம்பர் இந்த டோட்டல் டேர்ம்க்கு நமக்கு ஃபேக்டர்ஸா வருது. இது இல்லாம நமக்கு இன்னொரு ஃபேக்டர் என்ன டிஃபால்ட்டா வரும்? 1 அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர் கண்டிப்பா வரும். கரெக்ட்டா இல்லையாடா? இப்போ 3 into 71 into 1. அப்ப எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குங்க நமக்கு? 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. more than 2 factors. It has 3 factors, so it is more than 2 factors. So we can conclude that it is a composite number. சரியாடா? So இப்ப 3 and 1 மட்டும் வந்திருந்தாலோ இல்ல ஃபைனலா நம்ம இத கன்க்ளூட் பண்றப்ப that number and 1 அப்படின்னு மட்டும் வந்திருந்தாலோ we can conclude that it is a prime number. பட் இங்க என்னது? 71 அப்படின்னா இது மல்டிப்ளை, இது வந்து இங்க 3 வந்து மிஸ் ஆக இருக்கணும். ஓகேவா? வெறும் 71 இருந்திருந்தா 71 and 1 மட்டும் கிடைச்சிருக்கு. So it is a prime number சொல்லிக்கலாம். பட்
71 ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு, 3 அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம டிஃபால்ட்டா நமக்கு எப்போதுமே 1 அப்படின்ற ஃபேக்டர் இருக்கு. So there are 3 factors, more than 2 factors அப்படின்றப்ப 2 composite. It is a composite number. So it has 2 prime factors. அதனால நான் இத composite numberனு கன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன். ஒண்ணா இந்த இதுல பண்ணலாம்டா இந்த மெத்தட்ல, இல்ல அப்படின்னா ஓகே எனக்கு இதுவே ஈஸியா இருக்கு, சின்ன சின்ன நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது, சோ மல்டிப்ளிகேஷன் நான் ஈஸியா பண்ணிடுவேன்னா ஒரு நம்பரை நீங்க இப்படி டிரைவ் பண்ணிட்டு அந்த நம்பரை நீங்க whether it is a composite number or prime number னு கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். அதுலயே உட்கார்ந்து இந்த 2 and 3 க்கு prime factorization பண்ணனும்னா நீட் கிடையாது. You can check for divisibility. ஓகேவா? divisibility செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா பாருங்க divisibility மட்டும் தான் செக் பண்ண 3 ஆல இது டிவைட் ஆகும். சோ 1 213 தவிர இன்னொரு ஃபேக்டர் அடிஷனலா வந்துருது. நான் இதனுடைய மத்த ஃபேக்டர்ஸ்ல என்னெல்லாம் பார்க்கல. 3 அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர் அடிஷனலா வருது. சோ 3 ஃபேக்டர்ஸ் அத நான் காம்போசிட் நம்பர்னு கன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன். சரியாடா? சோ இது மல்டிப்ளை பண்றப்ப நமக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு பெரிய பெரிய பிரைம் நம்பர்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா அது பிரைம் நம்பரா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க தெரியாது. அதனால இந்த மெத்தட் மோஸ்டா ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த செகண்ட் மெத்தடுக்கு போய்க்கலாம். ஓகேவாடா? சோ இப்போ இங்க வேற ஏதாவது நம்பர் வந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு டிவிசிபிலிட்டி ரூல் செக் பண்ண தெரியல, இல்ல பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் கரெக்ட்டான நம்பர் சூஸ் பண்ணி பண்ண தெரியலனா உடனே இத பிரைம் நம்பர்னு சொல்லி நீங்க கன்க்ளூட் பண்ணிடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா? சோ அதனால இல்ல எனக்கு டிவிசிபிலிட்டி ரூல்ஸ் நல்லாவே தெரியும் அண்ட் இது வந்து பிரைம் நம்பரா காம்போசிட் நம்பரான்னு சொல்ல தெரியும்ன்றவங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் அப்படின்றவங்க செகண்ட் மெத்தட் போய்க்கோங்க. ஏன்னா நீங்க இந்த மல்டிப்ளை பண்றப்ப இங்க வந்து மோர் தென் 2 ஃபேக்டர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னடா கண்ணு, அது காம்போசிட் நம்பர். சரியாமா? சோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருடா. Example 2.10, A and B are two positive integers. A and B are two positive integers such that A to the power B into B to the power A equals 800. So you have to find the value of A and B. So நம்ம என்ன பண்ணலாம், given data எடுத்து எழுதலாம். So what is the given data? A to the power B into B to the power A equals 800. So what is the first thing that we should do? Prime factorization. ஏன்னா இங்க product of primes. கரெக்ட்டா? இது prime number இல்லையான்னு தெரியல, பட் என்னது ப்ராடக்ட்ல இருக்கு. சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், prime factorization பண்ணி பார்க்கலாமா 800 க்கு. So what is the prime factorization? 2. Let us choose 2. 2 அப்படின்னு சூஸ் பண்ணோம்னா 400. Again 2 அப்படின்றது சூஸ் பண்ணோம்னா 200. 200, 250, 225, 5, 5, 5, 1. கரெக்ட்டா? சோ இப்போ 800 அப்படின்றத நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கட்டும், a to the power b, b to the power a இருக்கட்டும். 800ன்றதை இப்போ நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போறீங்க, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, which means 5 times இங்க இருக்குடா. சோ நம்ம அந்த 5 times அங்க எழுதுறோம். ஓகேவா? அடுத்தது into 5 into 5. 5 எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு, 2 டைம்ஸ் இருக்கு. இப்போ என்னன்னா a to the power b into b to the power a equals, இத நம்ம பவர்ல எழுதலாமா, product of primes, power of primes. இப்போ 2 to the power 5. How many times 2 is multiplied? 5 times. So 2 to the power 5 into 5 எத்தனை times multiply ஆயிருக்கு, 5 to the power 2. இப்போ இதோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்க தங்கம். இங்க பேஸ் பவர், இதுல என்ன பவர் வருதோ அது அடுத்தது என்னது பேஸா இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க என்ன பேஸ் இருக்கோ அது வந்து இங்க என்னவா இருக்கு, பவரா இருக்கு. கரெக்ட்டா? So a to the power b into b to the power a இத கம்பேர் பண்றப்ப we get the value a equals 2, b equals 5. சரியா தங்கம்? பாருங்க 2 to the power 5, a to the power b into இங்க என்ன பவர் இருக்கோ அது அப்படியே பேஸ் வந்துடணும். சோ இங்க பவர் 5 அது பேஸா இருக்கு 5. then இங்க என்ன பேஸோ அது பவருக்கு வருது a. so 5 to the power 2. so a equals to b equals 5. புரியுதா? பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்றீங்க, அத பவர் ஆஃப் பிரைம்ஸ்ல ரெப்ரசன்ட், ப்ராடக்ட் ஆஃப் பவர் ஆஃப் பிரைம்ஸ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்றப்ப கம்பேரிசன்ல இது கரெக்ட்டா வந்துருது. ஓகேவா? சோ நம்ம பார்த்த ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் ஓட எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் வந்து இங்க பாத்துக்கோங்க. அடுத்ததுல எக்ஸர்சைஸ் சம்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகேவா? சோ இது வந்து இதனோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் நீட் பிரசன்டேஷனுக்கு நீங்க புக் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க தாங்க. நான் இந்த கான்செப்ட்டுக்காக இப்படி பண்ணிருக்கேன். நீட்டா பிரசன்ட் பண்ணுங்க எக்ஸாம்ல எழுதுறப்போ. சோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இது, இந்த கீழ எழுதி இருக்கிறது வந்து செகண்ட் மெத்தட். இந்த ஸ்ப்ளிட் அப் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவாமா? அண்ட் பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் நீங்க பண்ணிருக்கோம், இது ஒரே மெத்தட்ல தான் செஞ்சிருக்கோம். அண்ட் இதுக்கு தேவையான அந்த கிவ் ரீசன் ஃபார் ஆன்சர் என்னது இங்க இருக்கு. since 2 is a prime factor அப்படின்றதுக்கு இங்க இருக்கு. ஓகேவாமா?